1600 سال قبل، جسے ہم زمان یعنی کہ اسلام کے ظہور سے بھی 200 سال پہلے، پہاڑوں کی چٹانوں سے چمٹی یہ خانقاہ۔ اسلام میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ زمانے کو جاہل نہ کہو۔ ایک ایسی خانقاہ جو پہاڑوں کی چٹانوں پر ہی نہیں بلکہ 3900 فٹ کی بلندی پر بنائی گئی، 1600 سال قبل۔ بحیرہ اسود کے کنارے یعنی بلیک سی کے پہاڑوں کے اوپر یہ یونانی آرتھوڈکس خانقاہ ہے، جو ترکی کے خوبصورت خطے میں شمار ہوتا ہے۔ میں اسے دیکھنے کے لیے 2 دفعہ گیا پچھلے 15 سالوں میں، لیکن یہ بند پڑی تھی۔ اس تک رسائی سوائے ہیلی کاپٹر کے ممکن نہیں تھی، اور میں اسے دور ہی نیچے سے 2 دفعہ دیکھ کر آ گیا، چونکہ یہ سیاحوں کے لیے کئی سالوں تک بند رہی۔ لیکن کووڈ کے فوراً بعد میں نے پھر ایک سفر اور اس کی تیاری کی، اور دنیا کی اس خوبصورت ترین اور نایاب عمارت کو دیکھنے چلا گیا، جسے سمیلا موناسٹری کہتے ہیں، آرتھوڈکس مسیحیوں کی خانقاہ، جہاں دنیا بھر کے راہب آتے تھے۔ لیکن اس خانقاہ کا راستہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ خانقاہ سے پہلے مجھے ایک جنت سے گزر کر جانا ہے۔ چشمے، دریا، پہاڑ، وادیاں، سرسبز، یہ خطہ بڑا محصور کن ہے، تاریخی بھی ہے۔ یہ خطہ یونانی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سمیلا موناسٹری یونانیوں کا ایک فخر ہے۔ اس کو کارا داغ بھی کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں اس کو سومیلا یعنی کالا پہاڑ اسی کے نام پر ہے، سمیلا موناسٹری۔ آلتین درے وادی میں واقع یہ سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں چٹانوں سے چمٹی یہ خانقاہ دنیا کی ایک عجب خانقاہ ہے، جو 1600 سال پہلے 2 یونانیوں نے بنائی۔ عظیم بادشاہ تھیوڈوسیس اول کے حکم پر ایتھنز کے 2 راہبوں بارناباس اور سفروناؤس نے یہ خانقاہ تعمیر کی، اور اس کی تعمیر کے بعد یہ شام، لبنان، فلسطین، اناطولیہ، یونان اور مشرقی یورپ کے راہبوں کی پسندیدہ خانقاہ بن گئی، ایک ایسے مقام پر جو جنت نظیر وادیوں میں واقع ہے۔ لیکن خانقاہ پہاڑوں کی چوٹی پر چٹانوں کے ساتھ چمٹی ہے۔ کچھ سال پہلے میں اسے دور ہی سے دیکھنے کے قابل تھا، چونکہ وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن 2019 کے بعد اسے دوبارہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ خانقاہ آرتھوڈکس کرسچین کی خانقاہ ہے، لیکن دنیا بھر کے سیاح جو ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر خطے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی سیاحتی زیارت کرنے آتے ہیں، میری طرح۔ پہاڑ کی چٹانوں کے ساتھ بنی ہے، اور یہ دنیا کا ایک عجیبی عجوبہ ہے۔ یہ بھی پہاڑ کے پہلو تک کا سفر تو بہت دلچسپ اور محصور کن ہے، چونکہ ہم ویگن پر، بس یا کار پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کی بلندی پر چڑھنا ایک مشکل کام ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی سیڑھیوں کے ساتھ۔ 3900 فٹ کی بلندی تک جانا خود ایک مشقت ہے، لیکن ایک سیاح کے لیے
ایسی مشقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں 2 بار یہاں اسے دور سے ہی دیکھ کر چلا گیا، لیکن اس بار اس کو اندر سے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں دنیا کی ایک نایاب عمارت کو دیکھ رہا ہوں جو آج سے 1600 سال پہلے تعمیر کی گئی، جسے ہم زمانہ قبل از جہالت کہتے ہیں۔ یہ خانقاہ ایسی چٹانوں پر واقع ہے جو گرتی رہتی ہیں، یعنی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو بار بار بند کرنا پڑا۔ لیکن سمیلا مونیسٹری اپنے حسن میں آپ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ دور سے دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ انسانوں نے آج سے 1600 سال پہلے کیسے 4000 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کو تعمیر کیا۔ یہ آسان کام نہیں۔ یقیناً یہ عقیدے کی انتہا ہے، لیکن یہ فن کی بھی انتہا ہے۔ یونانی آرتھوڈکس سے تعلق رکھنے والی یہ خانقاہ حضرت مریم کے نام سے منسوب ہے۔ فن تعمیر کے حوالے سے یہ اپنی آپ مثال ہے، لیکن اس کے اندر جو مصوری کے نمونے ہیں وہ بھی کمال ہیں۔ ایسی مصوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان مسلوب ہونے کی اور حضرت مریم کی ہجرت کی، اس کے بعد راہباؤں کی داستانیں دیواروں پر ایسے پینٹ کی گئی ہیں کہ لگتا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے۔ یہ خطہ بازنطینیوں کے زیر تحت تھا اور بازنطینی دور ہی میں یہ مونیسٹری بنی، لیکن اس کے بعد جب سلطان محمد دوم نے استنبول فتح کیا اور بازنطینی سلطنت ختم ہو گئی تو پھر یہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ گئی۔ سلطان محمد فاتح، دیگر عثمانی سلطان بھی اسی طرح تھے، روشن خیال تھے۔ اس نے حکم دیا کہ اس خانقاہ کو آباد رکھا جائے، دنیا بھر کے مسیحی راہب یہاں اپنی عبادت کرنے آئیں، اپنا چلہ کاٹنے آئیں، اور اس کے لیے خصوصاً فنڈ کا بھی انتظام کیا۔ بازنطینی دور میں بننے والی یہ خانقاہ سمیلا مونیسٹری یعنی امیر مونیسٹری تھی۔ سرکار اس کو بہت بڑے فنڈ دیتی تھی۔ یہاں آنے والے راہب جو چلہ کاٹتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے قیام کا انتظام اور ان کے کچن کا انتظام ریاست کے ذمے تھا، بلکہ اس سے منسوب بڑی جاگیر بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب بازنطینین امپائر ختم ہو گئی تو ایک اس کے بطن سے امپائر نکلی جو بلیک سی کے اس سارے خطے میں تھی، جسے امپائر آف ٹریبزونٹ کہتے ہیں، جو بلیک سی کے سارے خطے پہ مشتمل تھی۔ اس دور میں یہ خانقاہ اور بھی امیر ہو گئی اور طرابزون کے ان مسیحی بادشاہوں نے اس خانقاہ کو بہت زیادہ سرمایہ فراہم کرنا شروع کر دیا اور دنیا بھر کے راہب یہاں آنے لگے، حتیٰ کہ مسلمان راہب بھی یہاں چلہ کاٹتے تھے۔ دیواروں پر جو مصوری کی گئی ہے وہ ان 1600 سال کی داستانیں بیان کرنے کے لیے کم نہیں، خصوصاً پچھلے 700-800 سال میں۔ 13ویں-14ویں صدی میں طرابزون کی امپائر نے اس کو 4 چاند لگا دیے، اور آج یہ جس حالت میں موجود ہے، اس کی جو حتمی شکل ہے وہ اصل میں 13ویں اور 14ویں صدی کی ہے۔ یونانی زبان میں
यहाँ पर राहबों की दास्तानें, खित्तों की कहानियाँ और इबादत गुजारों के किस्से भी लिखे हैं, तस्वीरों की शक्ल में और यूनानी तहरीरों की शक्ल में। सुमेला मोनेस्ट्री तुर्क रूस जंग तक, जो कि 1916 और 18 में हुई, उस वक्त तक आबाद रही। दुनिया भर के राहब यहाँ आते और चिल्ला काटते थे, लेकिन उसके बाद हालात ज़माना के सबब ये उजड़ गई। तुर्की में इंकलाब आया। 1923 में जब जदीद तुर्की कायम हुआ, यूनानी और तुर्क अपने अपने खित्तों से हिजरत करने पे मजबूर हुए, तो इस खित्ते के यूनानी भी हिजरत कर गए। यहाँ पर चिल्ला काटने वाले राहब भी हिजरत कर गए और ये मोनेस्ट्री फिर कभी इबादत के हवाले से आबाद ना रही। लेकिन यहाँ से हिजरत कर जाने वाले यूनानियों ने यूनान में माउंट वेरमियोन के पहाड़ के ऊपर सुमेला मोनेस्ट्री एक यादगार के तौर पर दोबारा तामीर कर दी। 1923 के बाद ये मोनेस्ट्री बेआबाद रही, सयाहों के लिए भी ना खोला गया। लेकिन फिर पिछले 20 साल में इस पर तुर्क हुकूमत ने बहुत तवज्जो दी, चूँकि तुर्की ने 1980 के बाद टूरिज़म के हवाले से बहुत तरक्की की है, इसलिए ये दुनिया भर के सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन गई। 15 अगस्त 2010 को तुर्क हुकूमत ने तुर्की में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स यूनानी चर्च को कहा कि आएँ यहाँ आप अपनी इबादत करें, और कई दहाइयों के बाद 15 अगस्त 2010 को 500 से ज़ायद यूनानी ऑर्थोडॉक्स मज़हब रखने वाले तुर्क मसीहियों ने यहाँ इबादत की, जिसको तुर्क टीवी ने बराह रास्त दिखाया और दुनिया में करोड़ों मसीहों ने इसको देखा। उसके बाद ये सयाहों का और मरकज़ बन गई। ये वाक़या तुर्की की रोशन ख्याली का भी वाक़या है। यहाँ की मुसव्वरी और इसका फ़न तामीर बज़ंतीनियन है। पहाड़ की चट्टानों के अंदर गारें थीं। इन गारों को मुख्तलिफ गिरजा घरों में बदला और राहबों की इबादत या चिल्ला करने वाले कमरों में भी बदला। चट्टानों के अंदर बनी गारों को इंसानों ने अपने तख्लीक कारी से एक नया हुस्न दिया। अकीदत और तख्लीक कारी का ये अजब इम्तजाज है। सुमेला मोनेस्ट्री अब सयाहों का एक ख़ास नुक्ता होता है तुर्की में। मेरी तरह के सयाह जो तारीख़, आर्कियोलॉजी और तहज़ीब के तालिब इल्म हैं। गारें भी हैं और इन गारों को इंसानों ने अपने हाथों से और मुरम्मत करके गुज़रगाहों में बदल दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स है, एक नुक्कड़ से निकलें दूसरी नुक्कड़ पर चले जाएं। ये ऐसी मोनेस्ट्री है कि यहाँ पर यकीनन आज से 1000 और 1600 साल पहले जब राहब इबादत करते थे दुनिया से किनारा कश होकर, तो वो एक अजब मेडिटेशन का एहसास महसूस करते होंगे। मैं तहजीबों के तसादुम पर यकीन नहीं रखता। चूँकि मैं तहजीबों का सफ़र करता हूँ तो मैं तहजीबों को बाहम होते भी देखता हूँ। इस मसीही खानका के अंदर मैंने जब ये आला देखा जहाँ पर मोमबत्ती या चिराग रखे जाते तो मैं चौंक गया। इस आले का फ़न तामीर
बर्रे सगीर खुसूसन राजस्थान और पंजाब के इमारतों में मौजूद आलों की तरह है। यकीनन वहाँ से भी राहब आते होंगे और फ़न तामीर ने सफ़र इधर से उधर किया तो उधर से इधर भी हुआ होगा। ऐसी में कई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी इमारतों में तलाश करता हूँ जो मुझे इंसानों के करीब होने का सबूत देती हैं। ये आला आप राजस्थान और पंजाब की पुरानी इमारतों में आम देखते हैं। सुमेला मोनेस्ट्री एक अजब इमारत है, इंसान की तख्लीक है, इबादत और मेडिटेशन करने वालों की। और ये आला और इस तरह के आले मैंने पंजाब के घरों में खुसूसन आज भी सिख गुरुद्वारों में आम है। लेकिन ये मोनेस्ट्री अपनी आप मिसाल है। इसको एक तरफ से देखें तो मुख्तलिफ नज़ारा, ऊपर से नीचे देखें तो मुख्तलिफ नज़ारा। ये एक मुश्किल जगह थी जिसको तुर्क हुकूमत ने सियाहों के लिए मुमकिन कर दिया कि वो यहाँ आएँ और देखें। इसीलिए मैं भी वहाँ पहुँचा। कारादाग यानी सयाह पहाड़। इस सबब कि इसकी चट्टानें काली और इसके दर्रे तंग हैं, इसीलिए सुमेला मोनेस्ट्री यूनानी दौर से काले पहाड़ों की मोनेस्ट्री कहलाती है। बाज़ंतीनी फ़न तामीर और बाज़ंतीनी दौर की मसवरी नुमायाँ हैं। चूँकि जो त्राबज़ून की बाज़ंतीनी वतन से जन्म लेने वाली रियासत थी, उसने भी बाज़ंतीनी फ़न तामीर ही को आगे बढ़ाया। ये एम्पायर, जिसे त्राबज़ोन एम्पायर कहा जाता है, एक वक्त में बहुत बड़ी ताकत थी। उस्मानियों के साथ साथ इसका वजूद था बहीरा अस्वद के किनारे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त में यानी 1682 में ये इबादतगाह यूनानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की खानकाह यूनानी अलूम का मरकज़ भी बन गई। ये वो दौर था कि यूनानियों ने अपने अलूम की तालीम की आम करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल और मदरसे बनाए दीनी तालीम के अलावा। और इस दौर में यहाँ पर यूनानी अलूम हासिल करने के लिए खित्ते के लोग आने लगे। आज यहाँ सयाह आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ ज़बानें और मुख्तलिफ मज़ाहब रखने वाले। लेकिन इस खानका का हुस्न काबिल दीद है, हैरान कुन भी है और मुतासर कुन भी कि इंसान इतनी बुलंदी पर जाकर तामीरात करता है। मैंने जो नुक्ता ढूंढा है अपनी जहांगर्दी में कि इंसान जब भी तामीर करता है तो इमारत को ऊपर ले जाना चाहता है। मीनार, गुंबद, ये इसका सबूत है। ये वो एक बचा हुआ यूनानी गिरजा है जिसको तुर्क हुकूमत ने इजाज़त दी कि आए यहाँ इबादत करें। लेकिन इस पहाड़ के इर्द गिर्द ऐसे लातादाद और खंडर भी मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ अदवार में गिरजाघरों की हैसियत रखते थे। तुर्क हुकूमत चूँकि सेकुलर हुकूमत है, वो रोशन ख्याली और मज़हब की आज़ादी पर यकीन रखती है, इसलिए उनको अपने अकीदे को ख़तरे में देखना महसूस नहीं होता। ये तुर्कों की कामयाबी और ख़ूबसूरती की मिसाल है। सुमेला मोनेस्ट्री ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोगों की तामीर है, लेकिन तुर्की का फ़ख्र है। ये एक खूबसूरत खित्ते में खूबसूरत तामीर थी जिसे मैं 2 बार देखने गया तो ना देख सका, लेकिन कोविड के बाद देखने में कामयाब हो गया।